Hello, welcome to the next session on functional analysis. This is our 8th session. In this session, we will be discussing topological and geometrical notions of a normed linear space. ഈ സെഷനിൽ മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് കുറേ ഡെഫിനിഷൻസ് ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത്. We will define what is meant by convergence in a normed linear space, what is open ball, what is an open set or closed set, and what is meant by closure of a set. Then we will define an interval in a non-linear space and a convex set and so on. So mainly we have some definitions. So I am moving on to our first definition. Here I am going to define convergence in a non-linear space. Okay. Convergence. For non-linear space I am writing here NLS, you don't write so. So suppose X is a non-linear space. X means here we have a linear space and it is endowed with a norm. Suppose sequence Xn is a sequence in E or sequence in X. Okay, we can write sequence in X. And small x is also an element of capital X. Small x is also an element of capital X. We say that sequence Xn converges to small x in capital X if and only if norm of Xn minus x tends to or converges to 0 as n goes to infinity. Here E is a linear space. So Xn is in E or Xn is in X. X is also in X. So Xn minus x is also in X. So we can define norm of Xn minus x. If this norm, if you take norm, then you are in real line. So the norm of Xn minus x is actually a sequence in R. If this sequence converges to 0 in R, then we say that Xn converges to small x in capital X. This is how we define convergence in a non-linear space. Now we will define open ball. Open ball in a non-linear space. So to define open ball, suppose x0 is an element of capital X. X0 is a vector in capital X. And R is a positive number. R is greater than 0. Then we will define an open ball with radius R and center x0 as set of all y in X such that norm of y minus x is strictly less than R. That means whenever norm of y minus x is less than R, you consider this geometrically as the distance between x and y. If the distance between x and y is strictly less than R, then that y is in the open ball with the center at x0 and radius R. This is how we define open ball in a non-linear space. നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഈ ഓപ്പൺ ബോൾ ഉണ്ടാവുക. ചില എക്സാമ്പിൾസ് നമുക്ക് നോക്കാം. സപ്പോസ് നമുക്ക് വരയ്ക്കാനുള്ള സൗകര്യത്തിന് നമ്മൾ R2-ലാണുള്ളത് എന്ന് വിചാരിക്കുക. ദെൻ ഐ ആം ഡിഫൈനിങ് R2-ലാവുമ്പോൾ ഓരോ എക്സും ഓർഡേർഡ് പെയർ x1 x2 ഫോമിലായിരിക്കും. സോ ഐ ആം ഡിഫൈനിങ് നോം എക്സ് ആസ് square root of x1 square plus x2 square, where x1 x2 are the coordinates of x. Okay, now what will be, this is our norm and I am taking
x naught as 0, 0. My x naught is 0, 0. And r is equal to 1. Suppose. Then what will be dr of x naught? Dr of x naught means set of all y in R2 such that norm of y minus x naught. Oh, here also I need an x naught in the definition, because here I have written x naught, here I have written x naught, therefore here also I have to write x naught. This is strictly less than 1. Set of all y in R2. Y is in R2 means y has two coordinates, say y1 and y2, such that square root of y1 minus 0, y minus x naught is here, y1, this is y1, y2, and x naught is 0, 0. So y1 minus 0, y2 minus 0. So y1 square plus y2 square is less than 1. If square root of y1 square plus y2 square is less than 1, then y1 square plus y2 square itself is less than 1. And this is nothing but the interior of a circle of radius 1, not this entirely, its interior. Okay. Interior of the circle. So this is interior of a circle of radius 1. This is our open ball. Now I will define what is meant by open set. Open set in a normed linear space. To define open set, we will use open ball. So suppose U is a subset of the normed linear space X. We say that U is open if and only if you take any x in U. So for any x in U, there exists some positive number r greater than 0 such that the open ball with radius r and center at x should be completely contained in U. This is contained in U. So if a set is open, you take any element of that set, some open ball centered at that point will be completely contained in U itself. ഇങ്ങനെ വരുന്ന കേസിലാണ് നമ്മൾ U എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓപ്പൺ സെറ്റ് ആണ് എന്ന് പറയുക. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ക്ലോസ്ഡ് സെറ്റ് എന്താണ് എന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാണ്. സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ ഓപ്പൺ സെറ്റിൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻ്റ് ആണ് ക്ലോസ്ഡ് സെറ്റ് എന്നാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാറ്. അതിന് ഈക്വാലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡെഫിനേഷനാണ് നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത്. ക്ലോസ്ഡ് സെറ്റ് നമ്മളിങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്. സപ്പോസ് F is a subset of X. F is said to be closed if suppose sequence xn എന്ന് പറയുന്നത് it is a sequence in F. ഇത് Fയിലുള്ള ഒരു സീക്വൻസ് ആണ്. And suppose sequence xn converges to small x in capital X. ഫുൾ സെറ്റിൽ ഈ സെറ്റ് കൺവേർജൻ്റ് ആണ് എന്ന് കരുതുക വിത്ത് ലിമിറ്റ് സ്മോൾ എക്സ്. ദെൻ ഈ സ്മോൾ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് ലിമിറ്റ് ഓഫ് ദാറ്റ് സീക്വൻസ് ഷുഡ് ബി ഇൻ എഫ് ഇറ്റ് സെൽഫ്, ഓർ എവറി കൺവേർജൻറ്റ് സീക്വൻസ് ഇൻ എഫ് or every sequence in F that converges in capital X should have the limit in F itself. Fയിലുള്ള എല്ലാ കൺവേർജൻറ്റ് സീക്വൻസുകളുടെയും ലിമിറ്റ് എഫിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം. പുറത്തുള്ളൊരു പോയിന്റിലേക്ക് എഫിലുള്ള ഒരു സീക്വൻസിന് കൺവേർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇതാണ് നമ്മൾ ക്ലോസ്ഡ് സെറ്റിൻ്റെ ഡെഫിനിഷനായിട്ട് പറയുന്നത്. ഇത് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ക്ലോസ്ഡ് സെറ്റിൻ്റെ ക്യാരക്ടറൈസേഷനായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ
ഇതും നമ്മൾ മുമ്പ് പറയാറുള്ള ഓപ്പൺ സെറ്റിൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻ്റ് ആണ് ക്ലോസ്ഡ് സെറ്റ് എന്നുള്ളതും ഈക്വാലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് എന്ന് നമ്മൾ അടുത്ത ലെമ്മയായിട്ട് പ്രൂവ് ചെയ്യാണ്. സോ അവർ ലെമ്മ സേസ് ദാറ്റ്, ഈ ലെമ്മ ഇതാണ് പറയുന്നത്, ഇഫ് O ഈസ് ആൻ ഓപ്പൺ സെറ്റ്, ഇപ്പം നമ്മൾ പറയുന്ന എല്ലാ റിസൾട്ടുകളും നോൺ ലീനിയർ സ്പേസിലുള്ളതാണ്. സോ ഇഫ് O ഈസ് ആൻ ഓപ്പൺ സെറ്റ് ഇൻ എക്സ്, ദെൻ എഴുതാനുള്ള സൗകര്യത്തിന് ഞാൻ ഈ ഓയിൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻറ്റിനെ എഫ് എന്ന് വിളിക്കുകയാണ്. എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഒ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഈസ് ക്ലോസ്ഡ് ഇൻ എക്സ്. സോ ഒരു ഓപ്പൺ സെറ്റിൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ക്ലോസ്ഡ് ആണ്. ആൻഡ് വൈസ് വേഴ്സ, അതായത് ഓപ്പൺ സെറ്റിൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻറ്റ്, ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഓപ്പൺ സെറ്റിൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ക്ലോസ്ഡ് ആണ്. വൈസ് വേഴ്സ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്ലോസ്ഡ് സെറ്റുകളുടെ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഓപ്പണുമാണ്. ഇതാണ് നമുക്കിവിടെ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം. സോ പ്രൂഫ്, സപ്പോസ് O ഓപ്പൺ ആണെന്ന് എടുത്തു, എഫ് O കോംപ്ലിമെൻ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. എനിക്ക് എഫ് ക്ലോസ്ഡ് ആണെന്ന് കാണിക്കണം. എഫ് ക്ലോസ്ഡ് ആണെന്ന് കാണിക്കാനായിട്ട് സപ്പോസ് സീക്വൻസ് എക്സ് എൻ, ഇത് സീക്വൻസ് ഇൻ എഫ് ആണ് എന്നെടുത്തു. ആൻഡ് ലിമിറ്റ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്മോൾ എക്സ് ക്യാപിറ്റൽ എക്സിലുണ്ട്, അതായത് സീക്വൻസ് എക്സ് എൻ ക്യാപിറ്റൽ എക്സിൽ കൺവേർജൻ്റ് ആണെന്നും എടുത്തു. അപ്പം എഫ് ക്ലോസ്ഡ് ആവണമെങ്കിൽ എക്സ് എഫിലുണ്ടാകണം. അപ്പം ഞാൻ അസ്യൂം ചെയ്യാണ് എക്സ് ഇസ് നോട്ട് ഇൻ എഫ്, എക്സ് എഫിലില്ല എങ്കിൽ എക്സ് എവിടെ ഉണ്ടാവും? എഫിൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻറ്റിൽ ഉണ്ടാവും. എഫിൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് O ആണ്. ഓക്കെ, ഇനി O ഈസ് ആൻ ഓപ്പൺ സെറ്റ്. ഓപ്പൺ സെറ്റിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ പ്രകാരം ഓപ്പൺ സെറ്റിലുള്ള ഏത് പോയിന്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അതിനെ കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓപ്പൺ ബോളെങ്കിലും ആ ഓപ്പൺ സെറ്റിനുള്ളിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും. സോ ഇവിടെ എക്സ് ഓയിലുണ്ട്. സോ ദർ എക്സിസ്റ്റ് സം r greater than 0 such that dr of x എന്ന് പറയുന്നത് സബ്സെറ്റ് ഓഫ് O ആണ്. dr of x is completely contained in O. സോ dr of x കംപ്ലീറ്റ്ലി കണ്ടെയ്ൻഡ് ഇൻ O ആണെങ്കിൽ ഈ dr of x എന്ന് പറയുന്നത് എഫുമായിട്ട് നോൺ എം ടി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ആണ് ഉണ്ടാക്കുക. ബിക്കോസ് O എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫിൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻ്റ് ആണ്. ഈ കോംപ്ലിമെൻറ്റിലാണ് ഓപ്പൺ ബോൾ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ പിന്നെ ഓപ്പൺ ബോളിന് എഫുമായിട്ട് യാതൊരു കോണ്ടാക്റ്റും ഉണ്ടാവില്ല. സോ ഇതാണ് നമുക്കിവിടെ മെയിനായിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു റിസൾട്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സീക്വൻസ് എക്സ് എൻ കൺവെർജസ് ടു എക്സ് എന്നാണ്. സീക്വൻസ് എക്സ് എൻ കൺവെർജസ് ടു എക്സ്. എക്സ് എന്നുകളെല്ലാം എവിടെയുള്ളവരാണ്? സോ ദിസ് ഇസ് അവർ, ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇവിടെയാണ് എഫ് ഉള്ളത്. ഈ എഫിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് നമ്മുടെ സീക്വൻസ്. ആൻഡ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ അസംഷൻ പ്രകാരം അതിൻ്റെ ലിമിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാപിറ്റൽ എക്സ് സ്മോൾ എക്സ് ഇവിടെയാണ്. ഈ സ്മോൾ എക്സിനെ കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓപ്പൺ ബോൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എഫ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ്, അതായത് ഓയിലുണ്ട്. സീക്വൻസ് എക്സ് എൻ എഫിലുള്ളതാണ്. എഫിൻ്റെ പുറത്തേക്കുള്ള ഒരു ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പോകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് there is no xn in dr of x എന്നാണ് ഇപ്പം നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കണം. കാരണം എന്താണ്? dr of x ഓയിലാണുള്ളത്. ഓക്കെ, എക്സെന്നുകളെല്ലാം എഫിലാണുള്ളത്. അപ്പോൾ xn cannot be an element of dr of x. അപ്പോൾ ഒരു xn പോലും dr of x ഇല്ല. അപ്പോൾ പിന്നെ സീക്വൻസ് xn, so this is a contradiction to sequence xn converges to small x. Okay, so if we take x is not an element of f, we will arrive at a contradiction. Therefore നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും? എക്സും എഫിൽ തന്നെയാണ് ഉള്ളത്. അതായത് എഫിലുള്ള ഏത് സീക്വൻസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അതിൻ്റെ ലിമിറ്റ് എഫിൽ തന്നെയുണ്ട്. Therefore f is closed. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ വൈസ് വേഴ്സ കോൺവേഴ്സ് പാർട്ട് പ്രൂവ് ചെയ്യണം. സോ വി ആർ അസ്യൂമിങ് ദാറ്റ് എഫ് ഈസ് ക്ലോസ്ഡ്. നമുക്ക് എഫിൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള O ഓപ്പൺ ആണ് എന്ന് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യണം.
O ഓപ്പൺ ആവണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഓയിലുള്ള ഏത് പോയിന്റ്, ഒരു എയിൽ നിന്ന് ഞാനൊരു എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് എടുത്തു. ലെറ്റ് എക്സ് എലമെന്റ് ഓഫ് ഒ. ഈ എക്സിനെ കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു എക്സ് സെൻറ്റർ ആക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഓപ്പൺ ബോൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഓയിൽ ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് കാണിക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുകയാണ് എക്സ് സെൻറ്റർ ആക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഓപ്പൺ ബോൾ പോലും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഓയിൽ ഇല്ല. സോ ദർ ഡസ് നോട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ആർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 സച്ച് ദാറ്റ് ഡി ആർ ഓഫ് എക്സ് ഈസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ഒ എന്ന് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു. അതായത് എക്സ് സെൻറ്റർ ആക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഓപ്പൺ ബോൾ പോലും ഓയിൻ്റെ സബ്സെറ്റ് അല്ല. എപ്പോഴാണ് ഇത് ഓയുടെ സബ്സെറ്റ് അല്ല എന്ന് പറയാം? ഇത് സബ്സെറ്റ് ആവാതിരിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡി ആർ ഓഫ് എക്സിൽ ഓയിൽ ഇല്ലാത്ത ആരോ ഉണ്ട്. സോ therefore d1 of x, instead of r I am taking 1. So d1 of x is not a subset of o. അതായത് d1 of xൽ ഓയിൽ ഇല്ലാത്ത ആരും ഉണ്ട്. So there exists some x1 in d1 of x such that x1 is not in o. x1 ഓയിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ഓയിൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻ്റ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ. സോ x1 എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാണുള്ളത്? ഓയുടെ കോംപ്ലിമെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എഫിലാണുള്ളത്. ദിസ് ഇസ് നോട്ട് പി, ദിസ് ഇസ് എഫ്. ഓക്കെ, x1 ഈസ് ഇൻ എഫ്. So d1 of x is not a subset of o. So there exists some x1 in d1 of x such that x1 is in f. Now I am taking d1 by 2 of x. ഇതും ഓയിൻ്റെ സബ്സെറ്റ് അല്ല. അതായത് there exists somebody, ഞാൻ അതിനെ x2 എന്ന് വിളിക്കുന്നു. x2 in d1 by 2 of x such that x2 is not in o. x2 not in o means x2 is in o complement, that is f. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പോയാൽ I am taking r is equal to 1 by n. So d1 by n of x എന്ന് പറയുന്നത് ഓയുടെ സബ്സെറ്റ് അല്ല. അതായത് there exists some xn in d1 by n of x such that xn is an element of f. xn is not an element of o, means xn is an element of f, and so on. അപ്പോൾ ഇവിടെ x1 എഫിലുള്ളതാണ്, x2 എഫിലുള്ളതാണ്, അങ്ങനെ എല്ലാ xnകളും എഫിലുള്ളവരാണ്. സോ വി ഗെറ്റ് സീക്വൻസ് xn ഈസ് എ സീക്വൻസ് ഇൻ f. ഈ എഫ് ആരാണ്? എഫ് ഈസ് ക്ലോസ്ഡ്. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മളിവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇതാണ് എൻ്റെ എക്സ്. എക്സിനെ സെൻറ്ററാക്കി 1 റേഡിയസ് ഉള്ള ഒരു ഓപ്പൺ ബോൾ ഞാൻ എടുത്തു. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നാണ്, ഈ 1 റേഡിയസ് ഉള്ള ഓപ്പൺ ബോളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ x1 എന്ന് പറയുന്ന എലമെൻറ്റിനെ ചൂസ് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് 1. Then I am taking an open ball with a radius 1 by 2. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നാണ് എനിക്ക് x2വിനെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. From here I got an x2. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ റേഡിയസ് ചെറുതാക്കി കൊണ്ടുവരികയാണ്. ആദ്യം 1 ആയിരുന്നു, പിന്നെ 1 by 2 ആക്കി, ദെൻ 1 by 3 ആക്കും, ദെൻ 1 by 4 ആക്കും. അങ്ങനെ എക്സിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഈ ഓപ്പൺ ബോൾ ഷ്രിങ്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ 1 റേഡിയസിനുള്ളിൽ നിന്ന് x1 എടുത്തു, 1 by 2 റേഡിയസിനുള്ളിൽ നിന്ന് x2നെ എടുത്തു, 1 by 3 റേഡിയസിനുള്ളിൽ നിന്ന് x3 എടുത്തു, ഇങ്ങനെ 1 by n റേഡിയസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് xnനെ എടുത്തു. ഇങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ ദാറ്റ് ദിസ് xn കൺവേർജസ് ടു x ബിക്കോസ് നോം ഓഫ് xn മൈനസ് x എന്ന് പറയുന്നത് ലെസ് ദാൻ 1 by n ആണ് ഇവിടെ, ആൻഡ് ദിസ് ഗോസ് ടു 0. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും? xn converges to x ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സീക്വൻസ് xn is a sequence in a closed set f. It converges to small x.
സോ ക്ലോസ്ഡ് സെറ്റിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ പ്രകാരം ഈ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നയാൾ, നമ്മുടെ ലിമിറ്റായിട്ട് വരുന്ന എക്സ് എന്ന് പറയുന്നയാൾ എഫിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവണമെന്ന് നിർബന്ധമാണ്. പക്ഷേ നമ്മൾ എക്സ് എടുത്തത് എവിടെ നിന്നാണ്? ഓയിൽ നിന്നാണ്. സോ ഹിയർ വി ടുക്ക് എക്സ് ഫ്രം ഒ ആൻഡ് ഹിയർ വി ഗോട്ട് എക്സ് ഈസ് ഇൻ ഒ കോംപ്ലിമെൻറ്റ്. സോ ദിസ് ഈസ് എ കോൺട്രഡിക്ഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു കോൺട്രഡിക്ഷനിലെത്തിയത്? വി ഹാവ് അസ്യൂംഡ് ദാറ്റ് there does not exist an r greater than 0 such that dr of x is a subset of O. So this assumption is wrong. Means there exists some r greater than 0 is there such that radius r വരുന്ന ഓപ്പൺ ബോൾ ഓയിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി കണ്ടെയ്ൻഡ് ആവുന്ന രീതിയിൽ. Therefore we get O is open. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഓപ്പൺ സെറ്റുകളുടെ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ക്ലോസ്ഡ് ആണെന്നും ക്ലോസ്ഡ് സെറ്റുകളുടെ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഓപ്പൺ ആണ് എന്നും പറയാം. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ക്ലോഷർ ഓഫ് എ സെറ്റ്? ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന കാര്യമാണ്. ക്ലോഷർ ഓഫ് എ സെറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ക്ലോഷർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ സ്മോളസ്റ്റ് ക്ലോസ്ഡ് സെറ്റ് വിച്ച് കണ്ടെയ്ൻസ് എ. ഇപ്പോൾ എ ആണ് ഞാൻ എടുക്കുന്ന സെറ്റ് എന്ന് വിചാരിക്കുക, എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എക്സ്. സോ എ ക്ലോഷർ നമ്മളിങ്ങനെയാണ് എഴുതുക. എ ക്ലോഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് smallest closed set containing A. എയെ കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ ക്ലോസ്ഡ് സെറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എ ക്ലോഷർ എന്ന് വിളിക്കുക. വേറൊരു രീതിയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ എ ക്ലോഷർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് ഇൻ ക്യാപിറ്റൽ എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് there exists a sequence xn in A such that xn converges to x. എയിലുള്ള സീക്വൻസുകളുടെ ലിമിറ്റായിട്ട് വരുന്ന എലമെൻസിൻ്റെ കളക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ എ ക്ലോഷർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇനി എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ഡെൻസ് ഇൻ എക്സ് എന്നെപ്പോഴാണ് നമ്മൾ പറയുക? ഡെൻസ് ഇൻ എക്സ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എയിൻ്റെ ക്ലോഷർ ഫുൾ സെറ്റ് എക്സ് ആയിരിക്കണം. ഇഫ് എ ക്ലോഷർ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ദെൻ വി സേ ദാറ്റ് എ ഈസ് ഡെൻസ് ഇൻ എക്സ്. വേറൊരു രീതി പറയുകയാണെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ എക്സിലുള്ള ഏത് പോയിന്റ് എടുത്താലും ആ പോയിന്റിലേക്ക് കൺവെർജ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സീക്വൻസ് എയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക്. ടേക്ക് എനി വെക്റ്റർ സ്മോൾ എക്സ്, you can always find a sequence xn in A such that the sequence xn converges to small x. So ഇങ്ങനെ വരുന്ന കേസിലാണ് നമ്മൾ ഇത് ഡെൻസ് ആണ് എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ഇന്റർവെൽ ഇൻ എ നോൺ ലീനിയർ സ്പേസ്. ഇന്റർവെൽ. ഓക്കെ, സപ്പോസ് x and y are in capital X. We are defining interval formed by x and y. ഇത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക. സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ലാംഡ എക്സ് പ്ലസ് 1 മൈനസ് ലാംഡ ടൈംസ് y where 0 less than or equal to lambda less than or equal to 1. When lambda varies from 0 to 1, we are considering all elements of the form lambda x plus 1 minus lambda into y. Okay, this is our interval. So geometrically this is nothing but, suppose here we have an x and here you have a y. Lambda x plus lambda y, the point lambda x plus lambda y will lie in this line segment. So interval formed by xy is nothing but the line segment joining x and y. Okay, this is interval. Now we have to define what is meant by convex set. A set is said to be convex. So suppose M subset of X. M is convex എന്ന് നമ്മൾക്ക് എപ്പോഴാണ് പറയാൻ പറ്റുക എന്ന് വെച്ചാൽ,
You take any x and y in M. The interval formed by xy should be in M itself. Should be a subset of M itself for any x and y element of M. So, a set is said to be convex if you take any two points from that set, the line segment joining them will completely in M itself. It will lie in M itself. In that case, we say that it is a convex set. Okay. So, it is very easy to prove that intersection of convex sets are again convex. Suppose M alpha, where alpha element of lambda is a collection of convex sets, then intersection over alpha M alpha is also convex. M alpha convex for every alpha. Okay, and example for a convex set is our dr of x, open ball with center at x and radius r. This will be always a convex set. Now we have one more definition, that is bounded subset. Bounded set in a non-linear space. Suppose this M is a subset of X. We say that M is bounded if there exists some say C greater than 0 such that norm X is less than or equal to C for all X element of M. The norm of every element of M is bounded above by some positive number. വേറൊരു രീതിയിൽ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഞാനൊരു ഓപ്പൺ ബോൾ വരയ്ക്കുകയാണ് വിത്ത് സെൻറ്റർ 0 ആൻഡ് റേഡിയസ് സി. സി എത്ര വലുത് വേണമെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ, റേഡിയസ് സി വരുന്ന ഒരു ഓപ്പൺ ബോൾ ഞാൻ വരയ്ക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനൊരു ഓപ്പൺ ബോൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഓപ്പൺ ബോളിൻ്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കണം നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ ആ എം എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ്. സോ ദിസ് ഈസ്, ഇവിടെ ഇതാണ് നമ്മുടെ എം എന്ന് കരുതുക. ഈ എം ബൗണ്ടഡ് ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ യു ക്യാൻ ഓൾവേസ് ഇൻസേർട്ട് എം in an open ball with a center at origin and a radius c for some c greater than 0. Okay, this is bounded set. ഇനി നമുക്ക് ഈ സെക്ഷനിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് രണ്ട് ചെറിയ പ്രോബ്ലംസ് പോലെ കൺസിഡർ ചെയ്താൽ മതി. ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ നോം എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ, ഇത് ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷനാണ്. ദിസ് ഇസ് എ കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷൻ. ഇതാണ് നമുക്ക് ആദ്യം പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ളത്. ഒരു ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആണ്, സപ്പോസ് എഫ് ഈസ് എ കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് കാണിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, സപ്പോസ് എക്സ് എൻ കൺവേർജസ് ടു എക്സ്, ദെൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എൻ കൺവേർജസ് ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ്. ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എഫ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണെന്ന് പറയാലോ. വെർ എക്സ് എൻ ഇസ് സം സീക്വൻസ് വിച്ച് കൺവേർജസ് ടു സ്മോൾ എക്സ്, ദെൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എൻ ഷുഡ് ഓൾസോ കൺവേർജ് ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ്. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പ്രോപ്പർട്ടി. അപ്പം നമ്മളൊരു സീക്വൻസ് എടുത്തു, സീക്വൻസ് എക്സ് എൻ ബി സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് എൻ converges to x. So instead of f of xn you have norm of xn converges to f of x ന് പകരം norm x. So നമുക്ക് ആക്ച്വലി പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതാണ്, norm of xn converges to norm of x എന്നാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. norm of xn converges to norm of x എന്ന് കാണിക്കാൻ absolute value of norm xn minus norm x എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം, this is less than or equal to norm of xn minus x. Okay, and
ഇത് നമുക്ക് converges to 0 ആണ് എന്നറിയാം. കാരണം എന്താ? xn converges to x implies and implied by norm of xn minus x is converges to 0 as n tends to infinity. So absolute value of norm xn minus norm x converges to 0 as n tends to infinity. Therefore, norm xn should converge to norm x. Thus, norm is a continuous function. Okay. ഇനി അടുത്ത ഒരു ചെറിയ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയാവുന്നത് ഇതാണ്. Suppose we have taken x and y. Therefore, corresponding to this x and y, I have an interval ixy. Okay. So, question is this. If z is in ixy, prove that norm of x minus y is same as norm of x minus z plus norm of z minus y. So actually ഇത് triangle inequality ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് വരാറ്. So if this z belongs to the interval joining x and y, then ഇതൊരു ഈക്വാലിറ്റി തന്നെയാണ്. ഇതാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? z എവിടുത്തെ പോയിന്റ് ആണ്? z is in interval joining x and y. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ z എന്നുള്ളതിനെ നമുക്ക് സം ലാംഡ എക്സ് പ്ലസ് 1 മൈനസ് ലാംഡ ടൈംസ് y എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും. സോ ഞാനിവിടെ ആർ എച്ച് എസ് നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ നോം ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് സെഡ് പ്ലസ് നോം ഓഫ് സെഡ് മൈനസ് വൈ എന്ന് വെച്ചാൽ നോം ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് ലാംഡ എക്സ് പ്ലസ് 1 മൈനസ് ലാംഡ ടൈംസ് വൈ, okay, plus norm of lambda x plus 1 minus lambda y minus y, which is equal to norm of, here I will get x minus lambda x plus x minus lambda x minus 1 into y minus lambda y, so plus lambda y. This is our first term, plus lambda x, norm of lambda x plus y minus lambda y minus y. So this is equal to norm of, here I will get x minus y minus lambda times x minus y plus, here I have lambda, norm of lambda times x minus y. Y get cancelled. Lambda x minus lambda y is lambda times x minus y. Okay. So this one we can write as, here I have an x minus y. Here also I have an x minus y. And one lambda is remaining here. So I can write this as 1 minus lambda times x minus y. Plus, here this is absolute value of lambda times norm of x minus y. Now from norm we can take 1 minus lambda is again a scalar. You can take it outside. So you will get, this is equal to absolute value of 1 minus lambda times norm of x minus y plus absolute value of lambda times norm of x minus y. Now what is lambda? We have 0 less than or equal to lambda less than or equal to 1. So anyway lambda is greater than or equal to 0. Therefore mod lambda, what is mod lambda? When lambda is non-negative, we know that modulus of lambda
is equal to lambda itself. Also, lambda less than or equal to 1 means 1 minus lambda is greater than or equal to 0. Therefore, modulus of 1 minus lambda is again 1 minus lambda. So, this I can write as 1 minus lambda times norm of x minus y plus lambda times norm of x minus y. So, this is norm of x minus y minus lambda x minus y minus lambda into norm of x minus y plus lambda into norm of x minus y will get cancelled. So, what we got is norm of x minus z plus norm of z minus y is same as norm of x minus y provided z is an element of IXY, interval formed by x and y. Okay. Now, this is what we have to study in section 3 of our first chapter. And in the next session, we will be moving on to the fourth section, quotient normed spaces. So, ഇതുവരെ എടുത്തതെല്ലാം നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക. എന്നിട്ട് വേണം നമുക്ക് അടുത്ത സെക്ഷനിലേക്ക് കടക്കാനായിട്ട്. So, all the best.